قدوس 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 آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ بہن نے ہم سب کو خداوند کی روح کے مطابق ہماری روحوں کو یسوع کے حوالے کیا ہے۔ ہم بہن کے شکر گزار ہیں اور ایسا کرنا واجب ہے تاکہ ہم میں بولنے والا، گیت گانے والے اور دعا کرنے والے سبھی خداوند کے فضل میں ٹھہرے رہیں، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی پروٹیکشن خداوند کے حوالے کرتے ہیں۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائیو، جیسا کہ میں نے لکھا ہے پرووربس 24 ورس 1 to 5 آج ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ امثال کی کتاب 24 باب اس کی 1 سے 5 آیات تک ہم آج اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کتاب مقدس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ اس سے سب سے پہلے ایک ٹاپک ہے جذبات، دوسرا ٹاپک ہے حکمت، تیسرا ٹاپک ہے فہم، اور چوتھا ٹاپک ہے علم، اور پھر اس کی تعلیم کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ بھائی اور بہنوں، میں آپ تمام میں سے کسی سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے کلام مقدس میں امثال کی کتاب 24 باب 1 سے 5 تک نکال لیا ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کے لیے، ہم سب کے لیے ایک گواہی ہو، تو پلیز ضرور پڑھ دیجیے گا، ورنہ میں بھائی شاہد سے ہی کہوں گا کہ وہ ہماری رہنمائی کرے پڑھنے میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز کیری آن۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، سو کائنڈ آف یو۔ بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا کتاب مقدس میں سے، اب میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ تعلیم صرف ہم مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو غیر مسیح ہیں، جیسے ہم میں مسلمان ہیں، یہ تعلیم ان کے لیے بھی ہے۔ ہم انہیں بھی اسی تعلیم کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں بھی، خاص کر ان لوگوں کو جو اس کلام سے وابستہ نہیں ہیں، نہیں جانتے، ان تک یہ خبر پہنچانا، یہ تعلیم جو ہے وہ پہنچانا مانگتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی اور ہمارے کرسچن بھائی بھی، مسیحی بھائی بھی، یہ سب جانتے ہیں کہ امثال کی کتاب کس نے لکھی ہے۔ اگر نہیں جانتے تو آپ حضرت سلیمان کو ضرور جانتے ہوں گے، اور یہ کتاب جو ہے یہ کنگ سلیمان نے لکھی ہے، حضرت سلیمان نے لکھی ہے، اور اس کے ابواب جو ہیں وہ 31 ہیں، اور میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ جب بھی میں امثال کی ابواب میں سے پڑھتا ہوں تو میں اسے کنیکٹ کسے کرتا ہوں؟ اس تاریخ سے۔ جس طرح کہ آج کی تاریخ 13 ہے، تو میں امثال کی کتاب اس کا 13 چیپٹر پڑھتا ہوں، امثال کی کتاب اس کا 13واں باب پڑھتا ہوں، تو خداوند اسی طرح روز بروز مجھے اس تاریخ کے مطابق جو ہے وہ عقل دانائی دیتا رہتا ہے۔ تو یہ
उन भाई मुसलमानों के लिए है, अगर वो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुन सकते हैं कि कलाम मुकद्दस खुदा की तालीम क्या कहती है। और ये वाजिब और दुरुस्त है कि हम जब जान जाते हैं खुदा की तालीम तो दूसरों तक फैलाने के काबिल बन सकते हैं। तो देखते हैं पहला जिसमें लिखा है, तू शरीरों पर रश्क न करना और उनकी सोहबत की ख्वाहिश न रखना, क्योंकि उनके दिल जुल्म की फिक्र करते हैं और उनके लब शरारत का चर्चा है। भाइयों और बहनों, ये किन लोगों की बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो शरीर है, जो शरारत करते हैं। और शरारत कौन करते हैं? शरारत वो करते हैं जिनके ख्यालात बिगड़े हुए होते हैं, जिनके ख्यालात बिगड़े होते हैं। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब, आप जानते हैं कि नोआ का जमाना था, उसमें लोगों के ख्यालात बहुत बिगड़ चुके थे। तो क्या हुआ? खुदा का गज़ब उस पूरी कौम पर और पूरे इलाके पर फैल गया। तो शरीर लोग आज भी मौजूद हैं। वो शरीर लोग कैसे पहचाने जाते हैं? कि उनके ख्यालात बिगड़े होते हैं, और वो बिगड़े ख्यालात क्या करते हैं? वो जुल्म की फिक्र करते हैं, जालिम होते हैं। उनके दिल जो होते हैं वो जालिम होते हैं। पहली ये बात कि उनके दिलों में ये शरारत वो अबलीस डालता है जिससे वो नावाकिफ है, और इस असना में वो बेसिकली रूहानी तौर पर अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं और जिस्मानी तौर पर वो लोगों पर जुल्म करते हैं। तीसरा लिखा है कि उनके लब शरारत का चर्चा करते हैं। जाहिर है शरीर आदमी शरारत ही करेगा, सादिक आदमी सच्चाई के साथ सादिक ही रहेगा और सच्चाई बयान करेगा। आप जानते हैं कि शरीर का उल्ट जो है वो सादिक है और सादिक का उल्ट जो है वो शरीर है। तो ये पहचान है सादिक की और शरीर की कि वो जुल्म करेगा, उसके ख्यालात बिगड़े होंगे, और उसका चर्चा जो है वो इसलिए करता है कि दूसरे लोग उस बात से कन्विंस हो जाएं, और जब कन्विंस हो जाते हैं तो वो उस जुल्म पर चुप रहते हैं, और जब वो उस जुल्म पर चुप रहते हैं तो जुल्म जो है वो बढ़ता जाता है। मिसाल दूंगा अपने पाकिस्तान की, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। हमारा दिल पाकिस्तान की तरफ लगा, जो चाहे हम फर्क मुमालिक में रहते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान पर लगा रहता है। लेकिन जब उसके हालात देखते हैं तो वो जालिम लोग, वो शरारत लोग जिनके ख्यालात बिगड़े हुए हैं, वो इस तरह से बयान, इस तरह से चर्चा करते हैं और वीडियो और कैसेट्स और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, और जो लीडर्स हैं वो इस बात में कन्विंस हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते उन्हें। और जब लीडर और कानूनदान उन्हें कुछ नहीं कहते तो उनका हौसला बढ़ जाता है, और जब उनका हौसला बढ़ जाता है तो नादान शख्स, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो मर्जी हो, वो उनकी बातों में आ जाता है, और वो अल्लाह के नाम पे और रसूल के नाम पे वो हर गलत काम, शरारत का काम कर देते हैं जो इंसान के लिए, बल्कि खुदा की नजर में भी, एक तो इंसान की नजर में बुरा है, खुदा की नजर में कितना बुरा होगा? खुदा की नजर में उससे बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसलिए लिहाजा भाइयों और बहनों, ये कलाम जो हम आज स्टडी करते हैं, ये तालीम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उन मुसलमानों तक के लिए है जो इस बात को नहीं जानते कि जुल्म का बदला हमेशा जुल्म से लिया जाता है,
पंजाबी का लफ्ज है अत खुदा दा वैर। तो आज मेरे दिल में ये बात पहुंची है ताकि हम जितने भी सुनने वाले हैं, हम इसका चर्चा अगर सदाकत से करते हैं तो सादक की सच्ची बात उन तक पहुंचती है। अगर वो शरारती लोग इसका चर्चा करते हैं कन्विंस करने के लिए, प्लीज डोंट लिसन। ए मुसलमान भाइयों, ए क्रिश्चियन भाइयों, डोंट फॉलो दैम। जज्बाती ना हो जाओ, क्योंकि इसमें जज्बात का खेलना है। इन दोनों आयतों में क्या है? जज्बात से खेलना है। खुद जज्बाती होकर दूसरों को जज्बाती बनाते हैं अपने किरदार से, और जब किरदार से वो जज्बाती बना लेते हैं तो इस तरह दुनिया में जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अबलीस की तरफ मुंतकिल होते जाते हैं और नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। अब इसमें हिकमत शामिल की जाती है। दोनों कौमों के लिए जो खुदा की पसंदीदा कौमें हैं, एक इस्माइल खानदान और एक इसहाक खानदान, वो चलते चलते आते हुए अब तक यहां बरतों के फजीले से कायम है। तो ये बरकतें हिकमत से भरपूर है। अब हिकमत क्या है? हिकमत पे ये लिखा हुआ है तीसरी आयत में कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है। हिकमत से घर तामीर किया जाता है। अब हिकमत के इश्यूज क्या हैं और हिकमत क्या है? अगर हम इसी तरह सबसे पहले खुदा को देखें, जाहिर है हम में कोई हिकमत नहीं रखता और ना कोई ऐसा पैदा हुआ है हिकमत वाला खुदा से बेहतर। जो कि लिखा है इमसाल की किताब उसके तीसरे बाब उसी 19वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है, खुदा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि हिकमत खुदा की कहां नजर आ रही है? ऐसे कह देना हिकमत है, लेकिन हिकमत को जाहिरी तौर पर बयान करना यह वाजिब और दुरुस्त है। अब जाहिरी तौर पर हिकमत को अगर बयान करना है तो खुदा के 5 दिनों को देख लीजिए। उन 5 दिनों में खुदा ने किसके लिए वो हिकमत जाहिर की, ज़हूर में आई? कोई जवाब देगा? Is anybody connected with me? कोई मेरे साथ कनेक्ट है? जी, आमीन। किसके लिए? आमीन। राइट आंसर, दोनों का राइट आंसर है। ये 5 दिन जो बनाए गए हैं ये आदम के लिए बनाए गए। पहले खुदा ने जहन में एक नक्शा महसूस कर लिया था कि मेरी छवि का मैं जरूर एक आदमी बनाऊंगा जो मेरी छवि का। अब उस छवि के आदमी के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, मैं इसको कनेक्ट करूंगा बाद में, लेकिन पहले सिर्फ रूहानी बातें बताऊंगा आपको। पहले उसने जब ये तहैया कर लिया खुदावंद ने कि मुझे एक आदम बनाना है और अपनी छवि का बनाना है, अब उस आदम के लिए कोई ना कोई चीजें जरूर होनी चाहिए ताकि उसको परेशानी ना हो। उसने क्या किया? नूर किया, अपने आप को जाहिर किया। आप जानते हैं 3 चीजें मैंने बताई थी, अब दोबारा मैं रिपीट करता हूं, टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी बोलूंगा। 3 चीजें जो बेसिकली उसमें बताई हैं, एक तो अपने आप को रिवील किया, दूसरा जमीन और आसमान को अलहदा किया, और जमीन पे खुदा चाहता था कि आदम रहे, और अगर जमीन पे आदम चाहता था रहे तो जमीन पे उसने फिर क्या पैदा किया आदम के लिए? उसने जड़ी बूटियां, दरिया, समुद्र, मछलियां वगैरह सब कुछ पैदा किए,
اور آسمان پر اس کے خدا نے کہا کہ بھئی اب یہ تو سارا کچھ ہے، اب آدمی کے لیے زمانوں کا امتیاز، دنوں کا امتیاز، نشانوں کا امتیاز یہ کیسے وہ کر سکیں گے کہ اس وقت جو ہے موسم بہار ہے اور یہ پودے نکلیں گے، اس وقت موسم گرما ہے یہ موسم پکیں گے، اس وقت موسم سردہ ہے اور اس وقت موسم خزاں ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو خدا نے آسمان پر نیر اکبر، نیر اصغر اور چاند ستارے بنائے چوتھے دن میں۔ تو یہ پانچویں دن میں تمام چیزیں جو بنائی گئیں وہ انسان کے لیے بنائی گئیں، آدم کے لیے بنائی گئیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے رہ سکے۔ اس کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اور یہ اس وقت سے چلتی ہوئی اب تک ہم آتی ہیں۔ اب دنیاوی حکمت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی ہے۔ اب خدا نے ایک ایسا آدم کے لیے گھر وطن بنایا ہے جو زمین ہے، یہ انسان کا وطن ہے۔ آسمان کا وطن کون سا ہے؟ آسمان کا وقت وہ ہے جہاں خدا کا تخت موجود ہے، اسے آسمان، اسے خدا کا تخت کہتے ہیں۔ اور انسان کا وطن کیا ہے؟ وہ زمین ہے۔ خدا کا وطن کہاں ہے؟ آسمان پر، ہیون میں، جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس وطن میں اب ہم نے دیکھا کہ خدا کی حکمت نے کیا کام کیا، ظہور میں آئی اس کی حکمت کہ یہ ہے میری حکمت۔ جیسے لکھا ہے اس نے بنیاد ڈالی، اور بنیاد ڈالنے پر اس نے آسمان اور زمین کو قائم کیا۔ اور اب انسان کی حکمت دیکھتے ہیں جو کہ اس کی شبیہ میں بنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب بھی انسان اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولیے۔ جب بھی انسان اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اگر تو وہ گھر بنانا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس نہ تو ریت ہے، کہتا ہے خیر ہے کل بندوبست ہو جائے گا ریت کا، خیر ہے آج سیمنٹ کا بندوبست ہو جائے گا، پہلے میں ریت تو خرید لوں اور اس کا بندوبست ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ، اور کبھی ہوتا ہے کہ مشکلیں پڑ جاتی ہیں اور وہ ریت نہیں ملتی یا سیمنٹ نہیں ملتے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی حکمت ہے؟ وہ حکمت نہیں ہے بھائیو۔ حکمت والا انسان جو ہے وہ سب چیزیں سب سے پہلے وہ تمام چیزوں کا بندوبست کر کے، چاہے رقم میں ہو، چاہے اشیاء میں ہو، چاہے گڈز میں ہو، جس طرح ریت ہے، کنکری ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، ساری چیزوں کا ان رقم کا بندوبست کرے یا ان چیزوں کا گودام کر کے پھر بنائے، اس کی پوری لوازمات گھر کی وہ مکمل کر لیتا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو پھر گھر بنا چل، وہ گھر کبھی پھر رکتا نہیں۔ اسی طرح خداوند نے جب وہ حکمت ظاہر کی تو وہ کوئی رکتی ہے؟ زمین پر ویسے ہی اناج اگتا ہے، آسمان پر ویسے ہی ستارے انسان کے لیے نشانوں کا امتیاز کرتے ہیں۔ پھر آ گئی بات کس کی؟ فہم کی۔ تیسری آیت میں لکھا اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے۔ قیام وہ ہوتی ہے جو جگہ جسے منتخب کی جائے۔ اب خدا نے جب آسمان اور زمین کا فہم کے ذریعے اس کو قائم کر دیا تو ایک قیام ممکن ہو گیا۔ اب انسان اسے کس طرح قیام کرتا ہے؟ وہ کیلکولیشن کرتا ہے اور اپنی فہم سے، اگر حکمت والا آدمی ہے تو اپنے فہم سے وہ زمین دیکھتا ہے کہ کون سی اچھی ہے، کون سی بری ہے، اور اس کے نیبرہڈ کیا ہے، اور اس میں ہاسپٹل قریب ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس فہم کی وجہ سے، اس معلومات کی وجہ سے وہاں پہ وہ زمین خرید لیتا ہے۔ اب اس کے پاس زمین آ گئی، اس کے مکان بنانے کے لیے تمام سٹف جو ہے وہ موجود ہو گیا، گھر بننا شروع ہو گیا۔ آگے آ جاتا ہے علم، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھیاں
नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती है। अब आ गया इल्म। अब इल्म क्या करता है? इल्म वो तालीम है जो बताती है कि इस घर में जो चार दीवारी बन चुकी है, खिड़कियां दरवाजे लग चुके हैं, जमीन के ऊपर कायम हो गया है, उसके अंदर बिजली होनी चाहिए, उसके अंदर गैस होनी चाहिए, और उस गैस के अलावा घर में कुर्सियां, फर्नीचर जगह जगह पे मुनासिब जगह पे रख देती है। वो क्या करता है? इल्म के लिए इंटरनेट पे जाता है या लोगों से पूछता है, इल्म हासिल करता है कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, कौन सी वोल्टेज मुझे चाहिए, कैसे कैसे गैस आएगी और क्या होगा। वो इल्म के जरिए वो सब चीजें मुहैया कर लेते हैं। और जब कोई आदमी घर में आता है तो वो देखता है घर से अंदर से भी बहुत अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। वो कहता है यार ये हिकमत वाला आदमी है। एग्जैक्टली भाई और बहनों, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, हमारे दरमियान में हिकमत इसी तरह रहनी चाहिए, उन शरीरों की तरह नहीं, और ना उनसे सोबत रखने की तरह, उन शरीरों की तरह नहीं जो उस घर को तबाह करने के लिए जुल्म का इख्तियार करते हैं और उसका चर्चा करते हैं ताकि वो घर जो है वो तबाह हो जाए। दना आदमी जोर आवर होता है और फिर खुदा की हिकमत और इंसान की हिकमत दोनों काम करके तो इंसान जो है वो दाना कहलाता है। जब दाना कहलाता है तो वो खुदामंद उसे और जोर देता है ताकि उसके काम जो हैं वो और ज्यादा नफीस होते जाएं, उसका इल्म जो है वो बढ़ता जाए और उसका कयाम और उसकी घर की हिकमत जो है वो कायम होती रहे। ये तो था दुनियावी बातों के बारे में मैंने आपसे बात की। अब रूहानी तरीके से इसको क्या हम देखते हैं जो यीशु ने कर दिखाया। उसने कोई घर नहीं बनाया, उसने कोई मकान नहीं बनाया, लेकिन अब उसकी हिकमत देखते हैं। मैं आपसे पहले भी बयान कर चुका हूं कि जमीन कौन है। अगर खुदा नूर है, अगर कलाम बीज है और यीशु पानी है, तो जमीन कौन है? एनीबॉडी? आमीन। थैंक यू जॉन भाई, थैंक यू सोनिया बेटी। और कोई? अच्छी बात है, अच्छा है, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जमीन जो है वो हम हैं। अब भाई और बहनों, इसमें इल्म होना जरूरी है ताकि ये कायम रहे, इसका कयाम रहे। और इस इल्म से हमारे अंदर दरवाजा है, हमारे अंदर खिड़कियां हैं, हमारे अंदर रोशनदान है। और दरवाजा हम किसे कहते हैं? यीशु को कहते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सबर भाई। ठीक है, वो जमीन और वो दरवाजा यीशु है, उसमें खिड़कियां हैं जो पास्टर साहबान मैं भी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। उसमें ताजा हवा के लिए, ताजा कलाम के लिए जो हम सुनते हैं उसका दखूल जरूरी है। रोशनदान खुदा का नूर हासिल करने के लिए वो जरूरी है। और इसमें नफीस चीजें किस तरह महमूर होंगी, वो है नफीस चीजें, काम, द एक्ट्स, जो कि हम अपने लिए भी
یا پھر یہ کہہ لیجیے اپنے لیے ہی نہیں کرتے رہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کریں. اگر نفیس ایکٹ ہوں گے تو یہ جو گھر خدا کا ہے، جو ہم ہیں، جس میں کوٹھیاں ہیں اور یسوع دروازہ ہے، جس میں نور ہے، اس میں کوئی بلب نہیں ہے، اور وہ نفیس چیزیں جو میں نے پہلے بتائی تھی، کرسیاں، میز، تصویریں اچھی اچھی لگی ہونی چاہیے، کراکری بڑی اچھی ہونی چاہیے، ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ نفیس چیزیں گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ آ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ نفیس چیزیں جو ہیں خدا کے گھر میں، جو ہمارا بدن ہے، خدا کا مسکن ہے، وہ اس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کردار ہیں، وہ ہمارے کام ہیں، تاکہ ہم کاموں سے پہچانے جائیں کہ ہم خدا کے ہیں. یہ حکمت جو ہے یہ خدا کی حکمت دی ہوئی ہے، یہ علم جو ہے یہ خدا کا علم دیا ہوا ہے، اور یہ نفیس جو معلومات ہمیں دی گئی ہے یہ خدا کی دی ہوئی ہے، اور اس طرح خدا کا مسکن جو ہے وہ ہم بن جاتے ہیں. ہم خدا کا مسکن بن جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. اور آخر میں آخری میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں، آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ کردار جو ہے وہ یسوع کی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے، اور یسوع کی تعلیم اگر میں پڑھ نہیں سکتا تو میں سن ضرور سکتا ہوں، اور اگر میں پھر بھی نہ سنوں تو ایک کام تو میں ضرور کروں گا، یا تو میں خدا کی بات سنوں گا تو یا شریر آدمی کی بات سنوں گا، یا میں صادق آدمی کی بات سنوں گا یا جو ظلم کرتا ہے اس کی بات سنوں گا. تو بھائی اور بہنوں، میں پاکستان کے ان لیڈروں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے قوم کے رہنماؤں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب ہم کسی شریر کو ظلم کرتا دیکھیں تو ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ نئی عقل ہو جانے سے، نئی تعلیم ملنے سے ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم روز بروز جس طرح خدا کی تعلیم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کا مسکن ہے، اس میں اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. خداوند ہمارے ساتھ ہو اور خداوند ہمیں اسی طرح برکتوں سے مالا مال کرے. آمین. تھینک یو بھائی.